शुभ सकाळ ओडिशावासी आसंतु नजर पकाइबा आजिर केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे संपूर्ण खबर जानिबा पई वीडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। वीडियोटी भल लागिले वीडियोटी को लाइक और चैनलटी को सब्सक्राइब कर देबे। चलंतु जीवा खबर उपरकू। अधिवेशन पूर्वरु सरकार को बड़ निष्पत्ति गड़िब 400 ई बस। ओडिशा विधानसभा रे बजेट अधिवेशन आज आरंभ होईछि। राज्य सरकार सहरांचल रे सुदृढ़ गमनागमन व्यवस्था समृद्ध करने को लक्ष्य रखिछन्ति। एथिपाई सरकार को नया योजना अर्बन मोबिलिटी आरंभ करिछन्ति। एही योजना रे भुवनेश्वर पाई 150 टी इलेक्ट्रिक बस क्रय एवं 8 टी अतिरिक्त शहर को मो बस सेवा मिलिबो। अन्यपटे प्रधानमंत्री ई बस सेवा योजना अधीन रे राज्यर विभिन्न शहर रे 400 टी ई बस नियोजित करा जिवो। एहा द्वारा संयोगीकरण वृद्धि परिवेश प्रवाह ह्रास हेबा सह सहरांचल रे परिवर्तन आनिबा नै सरकार आशा रखिछन्ति। एहा सह संपूर्ण भावे महिला को द्वारा परिचालित महिला स्वतंत्र बस भली पदक्षेप नियाजिबो। महिला सुरक्षा एवं सशक्तिकरण को प्राथमिकता देवे सरकार। मुख्यमंत्री बस सेवा उपक्रम सुलभ एवं दक्ष बस सेवा प्रदान दुर्गम अंचल को सहरांचल सह संयोग करिबा एवं अन्यान्य अंचल को गमनागमन वृद्धि उपरे गुरुत्व आरोप करिसंति। परवर्ती खबर खरीफ फसल रो सर्वनिम्न सहायक मूल्य उपरे सीएससीपी रो पूर्वांचल राज्य मानक सह बैठक आयोजित। खरीफ फसल रो मूल्य तथा विक्रय भित्तिक नियामक गठन निमंती सीएससीपी रो पूर्वांचल राज्य मानक सह एक बैठक करिसंति। सीएससीपी चेयरमैन प्रोफेसर विजय पाल शर्मा चलित खरीफ फसल रो सर्वनिम्न सहायक मूल्य उपरे गुरुत्व आरोप करिसंति। एहा सह कहिथिले आमे हेउछु दुनियार सबुठारु बड़ मार्केट धान गहम आमे बळका देश अटू। सेही बोली श्री अन्न पूर्वरु आमे खाद्यर अंश थिले। आजिर समय रे आमको मंजीर गुणवत्ता उपरे ध्यान देबाक पड़िबो जहा द्वारा उत्कृष्ट मानर फसल फलिबो एवं बळका फसल को आमे विदेश को रप्तानी करि हेबो। ता छड़ा ट्रेड पॉलिसी रे परिवर्तन करिबा आवश्यक। यह चाषी को विशेष भावे लाभ प्रदान करिबो। मृत्तिका स्वास्थ्य फसल विविधीकरण उपरे मध्य गुरुत्व आरोप करथिले। एही बैठक रे ओडिशा समेत छत्तीसगढ़ झारखंड पश्चिम बंग कृषि विभाग रो अधिकारी माने प्रत्यक्ष रूपे जोग देइथिबा बेले बिहार रो अधिकारी माने आभासी माध्यम रे जोग देइथिले। कृषि निर्देशक श्री प्रेमचंद चौधरी ओडिशा विषय रे उपस्थापना प्रदर्शन करथिले। अतिरिक्त निर्देशक डॉक्टर राजेश दास धन्यवाद अर्पण करथिले। आसंतु जीवा परवर्ती खबर उपरकू। माघरे बहुत खरा हेलानी बैशाख रे कोन हबो। माघ मासरे बैशाख बोली ताती उत्तप्त सारा ओडिशा। एबेठू एमिति आगकू कोन हेबो। गतकाली तापमात्रा 37 डिग्री छुईछि। भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग विज्ञान रो कहिबा अनुसारे झारसुगुड़ार तापमात्रा 37 डिग्री छुईछि। चलित वर्ष प्रथम करी 37 डिग्री छुईला ताती। एही परी राजधानी भुवनेश्वर तापमात्रा 38.8 डिग्री छुईथिला। अधिकांश स्थान रो दिन तापमात्रा स्वाभाविक ठारू अधिक रहिछि। आसंता 3 दिन पर्यंत तापमात्रा एभली रहिबो बोली आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केंद्र पक्षरु सूचना मिलिछि। एथिसह आसंता 5 दिन पर्यंत राज्यर पाग सुखिला और खराटिया रहिबो। परवर्ती खबर एप्रिल रु बढ़ी पारे बिजुली दर। 2025-26 आर्थिक वर्ष निमंते विद्युत दर निर्धारण लागि विभिन्न विद्युत वितरण कंपनी रो प्रस्ताव उपरे ओडिशा विद्युत नियामक आयोजक शुणाणी करिवे। यह आसंता 17 रु आरंभ हुई 27 तारीख पर्यंत चलिबो। कंपनी गुड़िकर जुक्ति को जदि ओईआरसी ग्रहण करती ताहेले आसंता अप्रिल रु बढ़ी पारे विद्युत शुल्क। लगातार 3 वर्ष हैला राज्य रे विद्युत शुल्क बढ़ी नहीं। 2 वर्ष
ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶୁଳ୍କ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଥିବା ବେଳେ ଗତ ବର୍ଷ ଘରୋଇ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତି ସ୍ଲାବରେ ଖୁଚୁରା ଯୋଗାଣ ଦେୟରେ ୟୁନିଟ୍ ପିଛା 10 ପଇସା ହ୍ରାସ କରାଯାଇଥିଲା। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିତରଣ କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ଆସନ୍ତା 16 ତାରିଖରୁ ଓଆର୍ସିରେ ଶୁଣାଣି ହେବ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଶୈଳଶ୍ରୀ ବିହାରସ୍ଥିତ ଆୟୋଗଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ 27 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଶୁଣାଣି ଜାରି ରହିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟ 5 ବର୍ଷରେ 1.5 ଲକ୍ଷ ଚାକିରି 2027 ସୁଦ୍ଧା 25 ଲକ୍ଷ ମହିଳା ହେବେ ଲକ୍ଷପତି। ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାରେ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ। ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ହରିବାବୁ ଅଭିଭାଷଣରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 1.5 ଲକ୍ଷ ସରକାରୀ ଚାକିରି ପୂରଣ କରାଯିବ। ପ୍ରଥମ 2 ବର୍ଷରେ 65,000 ପଦବୀ ପୂରଣ ହେବ। 2 ବର୍ଷରେ ବୟନଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ 50,000 ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ। 2024-25ରେ 24,000ରୁ ଅଧିକ ପଦବୀ ପୂରଣ ହୋଇସାରିଛି। ସେହିପରି ଏହି ଅଧିବେଶନ ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏକ ଶ୍ୱେତପତ୍ର ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି କି ରାଜ୍ୟ ସରକାର 2027 ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟରେ 25 ଲକ୍ଷ ମହିଳାଙ୍କୁ ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି କରିବାର ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ଜୀବିକା ମିଶନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ଜୀବିକା ମିଶନ ଅଧୀନରେ ରହିଛି ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ଅଭିଯାନ। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବାର୍ଷିକ ଅତି କମରେ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। 2027 ସୁଦ୍ଧା 25 ଲକ୍ଷ ମହିଳାଙ୍କୁ ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ଭାବେ ସଶକ୍ତ କରିବାକୁ ସରକାର ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। 2024-25 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ପ୍ରାୟ 10 ଲକ୍ଷ ମହିଳାଙ୍କୁ ଏହି ସ୍ତରରେ ଆୟ ହାସଲ ପାଇଁ ତାଲିମ ଦିଆଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିହାରରେ ଓଲଟିଲା ଓଡ଼ିଶା ବସ୍, 35 ଯାତ୍ରୀ ଆହତ। ବିହାରର ମୋହାନିଆରେ ଓଲଟିଲା ଓଡ଼ିଶା ବସ୍। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 3 ଗୁରୁତର ଏବଂ 35 ଯାତ୍ରୀ ଆହତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ପ୍ରୟାଗରାଜ ମହାକୁମ୍ଭ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଘଟିଲା ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଭୋଗରାଇରୁ 70 ଯାତ୍ରୀ ମହାକୁମ୍ଭ ମେଳା ଯାଉଥିଲେ। ଉଭୟ ଆହତ ଓ ଗୁରୁତରମାନଙ୍କୁ ନିକଟସ୍ଥ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ। ଆମେରିକାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସହ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା। ଆମେରିକାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଫ୍ରାନ୍ସ ଗସ୍ତ ସାରି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିମାନରେ ୱାସିଂଟନରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ପିଏମ୍ 2 ଦିନିଆ ଗସ୍ତରେ ଥିବା ମୋଦିଙ୍କ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଛି। ଆମେରିକାରେ ରହୁଥିବା ଭାରତୀୟମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତ ଆମେରିକା ଭାଗିଦାରୀ ନେଇ ଅଧିକ ଆଶାବାଦୀ ଥିବା କହିଛନ୍ତି ପିଏମ୍। ଆଜି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସହ ମୋଦିଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ରହିଛି। ସହଶକ୍ତି, ପ୍ରତିରକ୍ଷା, ସୁରକ୍ଷା ଓ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଭାଗିତା ନେଇ 2 ନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ହେବ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ବେଆଇନ ପ୍ରବେଶ ନେଇ 104 ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ହାତକଡ଼ି ପିନ୍ଧାଇ ଆମେରିକା ପଠାଯିବା ପରେ ମୋଦିଙ୍କ ସହ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଭେଟଘାଟ ରହିଛି। ଆହୁରି 400ରୁ ଅଧିକ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କୁ ଆମେରିକା ଭାରତ ପଠାଯିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛି। ଏହା ଉପରେ କ'ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥାଏ ତାହା ଉପରେ ନଜର ରଖିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ। ତାଜମହଲ ଉପରେ ବିମାନ ଉଡ଼ିବା ମନା। ତାଜମହଲ ବିଷୟରେ ଅନେକ କଥା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ବୋଧହୁଏ ଏହା ଜାଣିନଥିବେ ଯେ କାହିଁକି ତାଜମହଲ ଉପରେ ବିମାନ ଉଡ଼େନା। ତାଜମହଲ ପାଖାପାଖି 7 କିଲୋମିଟର କ୍ଷେତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିମାନ ଉଡ଼ାଇବା ମନା। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି 2006ରୁ ନିଆଯାଇଛି। ସୁରକ୍ଷା କାରଣରୁ ମଧ୍ୟ ତାଜମହଲକୁ ନୋ ଫ୍ଲାଏ ଜୋନ୍ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତାଜମହଲରୁ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ଆସିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦୁର୍ଘଟଣା ଏବଂ ଆକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଖାଲି ତାଜମହଲକୁ ନୋ ଫ୍ଲାଏ ଜୋନ୍ ଘୋଷଣା
କରାଯାଇଛି ତାହା ନୁହେଁ, ବରଂ ଭାରତର ଆହୁରି ଅନେକ ସ୍ଥାନ ରହିଛି ଯାହାକୁ ନୋ ଫ୍ଲାଏ ଜୋନ୍ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ସ୍ଥିତ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନ, ସଂସଦ ଭବନ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଉପରେ ବିମାନ ଉଡ଼ାଇବା ନିଷେଧ। ଏଥି ସହିତ ସୁରକ୍ଷା କାରଣରୁ ମୁମ୍ବାଇର ଦ ଟାୱାର ଅଫ୍ ସାଇଲେନ୍ସ, ଭାଭା ପରମାଣୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ମଥୁରା ରିଫାଇନେରୀକୁ ମଧ୍ୟ ନୋ ଫ୍ଲାଏ ଜୋନ୍ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ତିରୁମାଲା ଭେଙ୍କଟେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର, ହରିକୋଟା ସ୍ପେସ୍ ଷ୍ଟେସନ, ଅମୃତସରର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବିମାନ ଉଡ଼ାଇବା ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁଣି ଥରେ ଏଲ୍ଓସି ଉପରେ ଉତ୍ତେଜନା। ପାକିସ୍ତାନର ଗୁଳି ଚାଳନାରେ ଜବାବ ଦେଲା ଭାରତୀୟ ସେନା। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ପୁଞ୍ଚ ଜିଲ୍ଲାରେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ରେଖା ଏଲ୍ଓସି ପାଶପରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ପୋଷ୍ଟ ଉପରେ ପାକିସ୍ତାନ ସୈନ୍ୟମାନେ ବିନା କାରଣରେ ଗୁଳି ଚଳାଇଛନ୍ତି। ଏହା ଉପରେ ଭାରତୀୟ ସେନା ଏମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଜବାବ ଦେଇଛି। ବିନା କାରଣରେ ପାକିସ୍ତାନ ସେନାଙ୍କ ଗୁଳିମାଡ଼ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ସୈନିକଙ୍କ ଗୁଳି ଚଳାଉଥିଲେ, ଫଳରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ବହୁତ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆଜି ଭାରତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 150 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ନିର୍ମିତ ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ର ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ଜାଣନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି ଖାସ୍। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘ ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ ଦେଶର ରାଜଧାନୀ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ନିଜର ନୂତନ ଏବଂ ଭବ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନିର୍ମାଣ କରିଛି। ଆଧୁନିକ ସୁବିଧାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏହି ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପ୍ରାୟ 4 ଏକର ଜମିରେ ବିସ୍ତୃତ। ସଂଘର ନୂତନ କୋଠାଟି ଏକ ବିଶାଳ 13 ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ କୋଠା ଏବଂ ଏଥିରେ ମୋଟ 300ଟି କୋଠରୀ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଅଛି। ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ଦିଲ୍ଲୀର ଝଣ୍ଡେୱାଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କେଶବ କୁଞ୍ଜର ପୁନର୍ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 19 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି। ହିନ୍ଦୁତ୍ୱ ସଂଗଠନର ବିଚାରଧାରା ପ୍ରତି ସହାନୁଭୂତିଶୀଳ 75,000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ଅବଦାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଖର୍ଚ୍ଚ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ 8 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗିଛି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।